वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं बाहोदसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல எத்திர திசர்கோ அம்ருஷா அப்படிங்கிற அந்த பதத்துக்கான விளக்கத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಎತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. எத்திர திரிசர்கோ அம்ருஷா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, திரிசர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னா சர்க்கனா படைப்பு. இது வந்து ஜெனரலான ஒரு மீனிங். சர்க்கனா படைப்பு. திரிசர்க்க அப்படின்னு சொன்னா 3 விதமான படைப்பு. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ತ್ರಿಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ. ஸோ திரிசர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னா வேற ஒரு அர்த்தமும் வந்து சொல்லலாம். அதுல வந்து 3 விதமான பௌதிக துன்பங்கள் இருக்குது, அதுவும் வந்து சொல்லலாம். ಈ ತ್ರಿಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವಿಧமான ಕಾಲங்களை வந்து சொல்லலாம். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. இல்லைன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு அர்த்தம் வந்து சொல்லப்படுது. என்னன்னா, எல்லா காலங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரியான ஒரு இலக்கியம் எது இந்த பாகவதம், எல்லா கால சூழ்நிலைக்கும் ஏத்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ತಕ್ಕಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಬಂದು ಈ ಭಾಗವತಂ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. என்ன சொல்லலாம்னா, இது இந்த திரிசர்க்கம் யார் இதை வந்து படைத்திருக்கிறாங்களோ அந்த படைத்தவர் எல்லா காலத்திலையும் அவர் வந்து நித்தியமா இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. அவரால படைக்கப்பட்ட இந்த உலகமும் உண்மையானதா இருக்கு 3 காலத்திலையும், பொய் கிடையாது. ಅವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ. ஏன்னா சில தத்துவவாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பௌதிக உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து நிஜம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு கற்பனை. ಕೆಲವೊಂದು ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ஓகே. ஸோ இப்போ இருக்கோ அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம வந்து எதை அடிப்படையா பார்க்கலாம்னா, இந்த 3 விதமான படைப்பு அதை வந்து பார்க்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಈಗ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ஸோ நாரத பாஞ்சராத்திரம் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. அந்த பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, விஷ்ணுவஸ்து திரிரூபாணி, அதாவது விஷ்ணு வந்து 3 விதமான ரூபங்களை வந்து எடுத்துக்கிறாரு. ಸೊ ನಾರದ ಪಾಂಚರಾತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஸோ 3 விதமான அந்த ரூபம் ஏகம் மகத சிருஷ்டும் அப்படின்னா, முதல் விஷ்ணு என்ன பண்றாருன்னா இந்த பௌதீக சிருஷ்டிக்கான அந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து படைக்கிறார். ಸೊ ಈ 3 ವಿಧವಾದಂತ ವಿಷ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಂ ಮಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ திரிசர்க்கத்துல சர்க்கம்னா படைப்புன்னு பார்த்தோம். அப்ப முதல் சர்க்கம் அந்த முதல் தரமான படைப்பை யாரு பண்றா? மகாவிஷ்ணு பண்றாரு. ಸೊ ತ್ರಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. அதுக்கப்புறமா த்விதீயம் துவண்ட சமஸ்திதம் அப்படின்னா அண்டம் ஒரு பிரபஞ்சம். அந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளேயும் இந்த அதாவது காரணோதகசாயி விஷ்ணு முதல்ல இருக்கிறாரு. அதே காரணோதகசாயி விஷ்ணு தன்னை வந்து இன்னொரு விரிவங்கமா விரிச்சு கொண்டு அவர் என்ன பண்றாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவா பல லட்சக்கணக்கான அந்த அண்டத்துக்குள்ள அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அவர் வந்து நுழைகிறார். ಸೊ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅಂಡಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು இரண்டாவது படைப்பு. இது வந்து ಎರಡನೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ. மூணாவது விதமான படைப்புக்கு அதே அந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, திருதீயம் சர்வபூதஸ்தம், அதாவது மூன்றாவதா அவர் வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு என்ற ஒரு விஷ்ணுவா அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஹிருதயத்திலையும் அவர் வந்து பரமாத்மாவா போய் உட்காந்துக்கிறார். ಸೊ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இல்ல அப்படின்னா இந்த மூணாவது சிருஷ்டி வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு பிரம்மாவை வந்து படைச்சு பிரம்மா மூலமா இந்த 14 லோகம் வந்துட்டு சிருஷ்டி பண்றது, அந்த லோகங்களுக்குள்ள ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்றது, இதெல்லாமே பண்றாரு. இது மூன்றாவது படைப்புன்னு சொல்லலாம். ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு பிரம்மாவை வந்து படைச்சு பிரம்மா மூலமா 14 லோகங்களை படைக்கிறாரு. அதன் மூலமா மூன்றாவது விதமான சிருஷ்டி நடக்குது. ಸೊ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சோ இந்த மாதிரி வந்து திரிசர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னா 3 விதமான இந்த பௌதிக படைப்பை வந்து நம்ம ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம் இதுக்கு. ಸೊ ಈ ತ್ರಿಸರ್ಗಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. இப்போ இந்த 3 விதமான சிருஷ்டி இருக்கு நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே,
இது வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய விவாதம். ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இப்போ சில நேரத்துல வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து புளூட்டோ அப்படின்னு வந்து ஒரு கிரகம் அது இருக்குன்னு வந்து சொன்னாங்க. அப்புறம் ಸೊ நான் ವಿಜ್ಞಾನ ஸ்கூல் சொல்லுங்க. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதெல்லாம் அது நான் வந்து எக்ஸாம்ல எழுதியிருக்கிறேன் நான். புளூட்டோ அப்படின்னு ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னு காப்பி அடிச்சு தான் எழுதினேன். ಪ್ರಭುಗಳು ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದಾರಂತೆ ಅದು ಪ್ಲೂಟೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ. ஆனா இப்போ வந்து பார்த்தா அந்த புளூட்டோன்ற ஒரு கிரகம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க விஞ்ஞானிகள். ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ம். எத்தனை பேருக்கு இது ஞாபகம் இருக்கு? ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கீங்களா? ಇವನ್ ಐ ನನ್ಗೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಮೈ ಕಿಡ್. ಎಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಭು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭು ನಮ್ಕೂನು. அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மாத்தி மாத்தி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிதான் நான்லாம் அதை படிக்கிறதே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, நாங்க படிச்சிருக்கோம் பிரபுஜி. டீச்சர் கிட்ட இருந்துச்சுல, அது எங்க போச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் பிரபுஜி. அது காக்கா தூக்கிட்டு போயிருச்சு மாதாஜி. அந்த மாதிரி வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து சில நேரத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க, இது வந்து இருக்கு, ஆமா நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிம்பாங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துட்டு இல்லைங்க சாரிங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಈ ತರದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ம் அதனால அதே மாதிரி வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிருஷ்டி நடக்குது, இப்படி வந்து விஷ்ணு 3 விதமா படைக்கிறாரு, இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க. இது உண்மையிலே சொல்லியிருக்கா இல்லைன்னா வந்து சும்மா வந்து சொல்லியிருக்கா? ಸೊ ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ம் இப்போ அந்த தத்துவவாதிகள் சிலர் வந்து இதெல்லாம் வந்து கற்பனை, அதாவது இந்த சிருஷ்டி வந்து கற்பனை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அப்போ சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிற இந்த கருத்து பொய்ன்னு வந்து ஆகும். ಸೊ ತತ್ವವಾದಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತೆ. ம் அப்போ சாஸ்திரம் வந்து பொய் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தத்துவவாதிகள் எது வந்து உண்மை அப்படின்னு வந்து அந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமா அவங்க சொல்றாங்களோ, அப்ப அந்த வாக்கியமும் பொய்ன்னு ஆயிரும். ಸೊ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತತ್ವವಾದಿಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆಧಾರವಾದಂತ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. அப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியாது, சாஸ்திரங்களை பொய்ன்னு சொல்ல முடியாது. அதே நேரத்துல அவங்களுக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த சிருஷ்டி வந்து உண்மைன்னு ஏத்துக்கவும் முடியல. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. அப்போ வந்து எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது வந்து இந்த உலகத்துல பிரம்மம் மட்டும்தான் வந்து சத்தியம், அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே சத்தியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗದ್ ಮಿಥ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரம்மானா 4 தலை பிரம்மம் கிடையாது. பிரம்மம்னா தேஜஸ்.
ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ತೇಜಸ್ಸು. அதனால அந்த பிரம்மம் மட்டும்தான் உண்மை. அதை தவிர்த்து இந்த பௌதிக உலகத்துல எதுவுமே இந்த உலகமே உண்மையே இல்லை. அது நம்மளே இது உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதுக்குதான் இதுக்கு முன்னாடி பதங்கள்ல என்ன சொன்னாங்க, தேஜோ வாரி மிருதாம். அதாவது நிலத்துல தண்ணி பாக்குறோம் இல்லையா சில நேரத்துல, அது மாதிரி இந்த பௌதிக உலகம் உண்மைன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತೇಜೋವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆ ಪಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸಹ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்போ பதிலுக்கு ஒரு கேள்வி வைஷ்ணவர்கள் கேக்குறாங்க. இப்போ நிலத்துல நீர் தெரியுது, பாக்குறோம். ஆனா உண்மையில அந்த இடத்துல நீர் இல்ல. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀರ್ ಇರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ஆனா அதுக்காக இந்த பிரபஞ்சத்துல நீர் அப்படின்ற ஒரு ವಸ್ತುವೇ இல்லைன்னே சொல்லலாமா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? இப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த ரோட்ல எனக்கு தண்ணி தெரியுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே தண்ணின்னு ஒரு வஸ்து உண்மையிலேயே இருக்குது, அது எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு. அதனாலதான் அங்க நான் பார்க்கக்கூடிய அந்த வஸ்துவை அது தண்ணின்னு நான் நினைக்கிறேன். ಸೊ ಈಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ನೀರು ಆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க குக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, கிச்சன்ல குக் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அப்ப சடனா டபால்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த சத்தத்தை நீங்க கேட்டீங்கன்னா இம்மீடியட்டா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? எங்கேயோ நீங்க விண்டோல ஒரு கிளாஸ் வச்சிருந்தீங்க, அந்த கிளாஸ் என்னாச்சு, காத்துக்கு அது கீழே விழுந்துருச்சு. அப்ப அந்த விழுந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஓ, அங்க கிளாஸ் வச்சிருந்தேனே அது கீழே விழுந்துருச்சா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದ ಸೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ, ನಾನು ಆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. இப்போ இந்த சத்தத்தை நம்ம வெறும் கற்பனை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? ಸೊ ಈಗ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ஏற்கனவே ஒரு வஸ்து இருந்துச்சு, அந்த இருந்த ವಸ್ತು கீழே விழுந்ததனாலதான் சத்தம் கேக்குது. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದನ್ನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் அப்படிங்கிறது அது இருக்கு. அத ஏற்கனவே ஒரு நபர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு,
அத வந்து சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்படி ஒருத்தர் வந்து சிருஷ்டி பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி வந்து ஞானம் வரும்? ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ? ம். இப்போ அந்த ரோட்ல தண்ணி பாக்குறோம், அதே மாதிரி தான். அந்த ஒரு நிஜமான ஒரு வஸ்து ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் இல்லாத இடத்துல கூட அந்த வஸ்து இருக்கிறதா நமக்கு வந்து யோசிக்க தோணுது. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ದೂರದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது ஏற்கனவே உண்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துவை நமக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகம் அப்ப உண்மை இல்லையா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. சோ இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது தற்காலிகமானதா இருக்கு. அப்போ இதே மாதிரியே நிரந்தரமான நித்தியமான ஒரு லோகமும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. இப்போ இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பொய் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ இந்த பௌதிக உலகத்தை யாருமே சிருஷ்டி பண்ணல, அது வந்து கற்பனையில இருக்குன்னு அர்த்தம். ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. சோ நம்மளுடைய கற்பனையில இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தை நம்ம வந்து உருவாக்க முடியுமா? கற்பனையில நம்ம வந்து நான் தினமும் வந்து இந்த மாதிரி நான் வேலைக்கு போறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, நான் இதை வந்து காப்பாத்தணும், இப்படிலாம் வந்து நமக்கு வந்து சிந்தனை வருமா? ಸೊ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಬರ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ஒருவேளை இது வந்து கொஞ்சம் சாத்தியமா இருக்கும். எப்ப அப்படின்னு சொன்னா கனவுல நம்ம வந்து தூக்கத்துல வந்து கனவு காண்போம். அப்ப அந்த கனவுல நமக்கு சில விஷயங்களை நமக்கு வந்து சிருஷ்டி பண்ண முடியும். ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆತರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. அந்த மாதிரி நம்ம கனவுலயே வந்துட்டு எவ்வளவு நேரம் நம்மளால இருக்க முடியும்? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು? அது நமக்கு வந்து சாத்தியம் கிடையாது. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் கற்பனை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமா எப்படி ஒருத்தன் கற்பனையில வாழ முடியும்? ಹಾಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಮೆ, ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು? இது கற்பனை அப்படின்னு வந்து இருந்தா இந்த கற்பனையில இருந்து ஒருத்தன் வந்து நிஜமான ஒரு அதாவது கம்ப்ளீட்டா நிஜமானது இல்ல, ஓரளவுக்கு நிஜமான ஒரு ஆனந்தத்தையோ இல்ல ஒரு துக்கத்தையோ அவனால எப்படி வந்து அனுபவிக்க முடியும்? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಇಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು? இப்ப நான் வந்து கனவுல நான் நினைக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
அப்ப நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டேன், எல்லாரும் வந்துட்டு எனக்கு வழியில நின்னு சல்யூட் பண்றாங்க, எல்லாரும் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஜெய் ஜெய்ன்னு சொல்றாங்க, அதெல்லாம் அப்படியே எனக்கு கொஞ்ச நேரம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ஆனா அந்த சந்தோஷம் எவ்வளவு நேரம் எனக்கு இருக்கும்? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ? கனவுலயே கூட அந்த சந்தோஷம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಿರುತ್ತೆ? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கனவுல கூட அந்த மாதிரி ஒரு காட்சி வந்தா எவ்வளவு நேரம் நமக்கு அது வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀವು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು? ನಾವ್ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭು. இப்போ ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் தூங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, 6 மணி நேரம் கண்டினியூவா கனவு கண்டுட்டே இருப்பீங்களா? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. அந்த கனவு எவ்வளவு హరే நேரம் కృష్ణ ప్రభు. ఇంకొక కనసు వచ్చే గంట అంతే ప్రభు. வெரி குட். அது வேற கனவு வந்துருச்சுன்னா என்னாச்சு, அது அவ்வளவுதான் போயிரும். இப்போ நான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிற மாதிரி கனவு கண்டுட்டே இருப்பேன், டபால்னு யாரோ ஒருத்தன் என்னை துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டான் கனவுல, அப்ப என்னாச்சு, அந்த சந்தோஷம் அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. ಸೊ ಈಗ ಕನಸು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಸುಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನ ಆ ಸಂತೋಷ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ஒன்னும் கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இப்பெல்லாம் நிஜமாவே நடக்குது. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ஆமா, அப்ப அதான் ரீசெண்டா அமெரிக்கால வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் வந்து சுட்டாங்க, பாவம் எப்படி எஸ்கேப் ಆಯ್ತಾரு. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ஓகே, சோ ஒருத்தர் வந்து இந்த கனவுல வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அதிகமான நேரம் துக்கத்திலயும் இருக்க முடியாது, அதிகமான நேரம் சந்தோஷத்திலயும் இருக்க முடியாது. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕನಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಬಂದು ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಬಂದು ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா கனவுல வந்து ஒருத்தர் அதிகமான நேரம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இயல்பாவே வாய்ப்பு இல்லை. ಸೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. அப்போ இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் வந்து மொத்தமாவே இது வந்து போய் ஒரு கற்பனையான ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தர் வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் எப்படி அந்த கற்பனையிலேயே வாழ முடியும்? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. அதனாலதான் இந்த பௌதிக சிருஷ்டி வந்து அம்ருஷான்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. அம்ருஷானா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து உண்மை, அநேகமாக உண்மைன்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்படின்னா வந்து உண்மை, ஆனா தற்காலிகமானதுன்னு ಅರ್ಥ, ನಿತ್ಯಮಾನದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೃಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಮೃಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. சோ அதனால இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எதுவுமே வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது, ஆனா ನಿಜமானது. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದದ್ದು. ஏன் அத வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்னா இதை சிருஷ்டி செய்தவர் நிஜமானவர், அவர் கற்பனையானவர் கிடையாது. அப்போ அந்த நிஜமான ஒரு நபருக்கு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வெளிவரக்கூடிய எதுவுமே வந்து என்னவா இருக்கும், அதுவும் வந்து ನಿಜமானதா தான் இருக்கும். ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದವರು, ಅವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಂತ. அதனாலதான் வந்துட்டு ஈஸ்வர உபநிஷத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவா வசிஷ்யதே அப்படின்னு சொன்னா,
இந்த பகவான் அவர் வந்து பூர்ணமானவரா இருக்கிறாரு. அவர்னால படைக்கப்பட்ட இந்த பௌதிக உலகமும் எப்படி இருக்கு? பூர்ணமானதா இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾದವರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವರು. ಅವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂತ. பௌதிக பிரபஞ்சம் பூர்ணமானதா இருக்கு. பூர்ணமானது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய எல்லா தேவைகளையுமே பூர்த்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கு. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. இப்ப இந்த பௌதிக உலகம் வந்து கற்பனையானது அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அந்த கற்பனையானது எனக்கு எப்படி வந்து அந்த பூர்ணத்தன்மையை கொடுக்க முடியும்? ಸೊ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. அதுக்கு வந்து பூர்ணமா எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து இருக்காது. ஏன்னா கற்பனையானதுல வந்துட்டு என்ன சக்தி இருக்கும் பூர்ண எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கொடுக்கறதுக்கு? ಸೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣೈಸುತ್ತೆ? அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிருஷ்டி வந்து இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இந்த 3 காலத்திலயுமே வந்து அது என்ன பண்ணுது? அது நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. அந்த 3 காலத்திலயுமே அந்த சிருஷ்டி நிஜமாவே இருக்கு. ಸೊ ಈ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. இந்த சிருஷ்டிக்குள்ள நம்ம வந்து 3 விதமான துன்பங்களும் ಅನುಭವಿக்கிறோம். ಸೊ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಡೆ ನಾವು 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. என்ன அது? ஆத்தியாத்மிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக அப்படின்னு வந்து 3 விதமான துன்பம் நமக்கு வந்து இருக்கு. ಸೊ ಈ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ಈ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ஆத்தியாத்மிக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு நாமளே வந்து ஏற்படுத்திக்கிடக்கூடிய ஒரு துன்பம். ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ. ஆதி பௌதிக அப்படின்னு சொன்னா இந்த பௌதிகை இயற்கை இல்லைன்னா மற்ற ஜீவராசிகள்னால நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம். ಸೊ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇದು. ஆதி தெய்வீக அப்படின்னு சொன்னா தேவர்கள்னால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பம். ಸೊ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ இந்த மாதிரி 3 விதமான துன்பங்களை இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. இந்த 3 விதமான பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்தும் ஒருத்தர் வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ಸೊ ಈ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? அப்ப அந்த பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிஜமான ஒரு இடத்த அந்த நபர் வந்து அடையணும். ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೂರವಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು. அந்த இடத்தை அவர் வந்து எப்படி அடைவாரு? ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ? அவர் எத்திர திரிசர்க்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லா காலத்திலையும், அதாவது முக்காலத்திலையும் அவர் வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். ಎತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ஏன்னா பகவான் தான் எப்போதும் சாஸ்வதமானவர், நித்தியமானவர்.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಬಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದದವರು ಮತ್ತು நித்தியவாதವರು. அவரை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ನಿರಂತರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ஆனா நாம வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா, இந்த பௌதிக உலகம் நிரந்தரமானதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. நான் இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டேன் இப்போ, இனிமே நான் இங்க வந்து சாஸ்வதமா நான் இங்கேயே தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், இது வந்து என்னுடைய வீடு, என்னுடைய நாடு, என்னுடைய ஊரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிக்கிறோம், இங்க நம்ம ஏதோ வந்து சாஸ்வதமா இருக்க போற மாதிரி இதுக்காக நம்ம வந்து சண்டை போட்டுக்கிறோம். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதனாலதான் நமக்கு வந்துட்டு அதிகமா வந்து சொத்து சேர்க்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சொத்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா நான் எப்போது இதை வந்து நிரந்தரமா நான் வந்து அனுபவிக்கலாம். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை, இதுதான் உண்மையான ஒரு கற்பனை. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த ஒரு கற்பனையில இருந்து நம்ம வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது ஹாப்பியா இருக்கும். ಸೊ ಈ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. சோ அதுக்காக தான் பகவான் வந்து இந்த பௌதிக சிருஷ்டியை ஏன் வந்து படைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கணும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. என்ன அனுபவம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில இந்த பௌதிக உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும். ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து கிச்சன்ல சமைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ உங்க குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, நானும் வந்து குக்கிங் பண்ணுவேன், நானும் வந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ணுவேன், நீ தள்ளுமா நான் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்க குழந்தை வந்து உங்களை வந்து சமைக்க விடாம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೊಂದರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சொல்றாங்களா குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இல்லையா? சொல்றாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணா? ಸೊ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? என்ன பண்ணுவோம்? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. கூட அந்த பக்கம் நான் சமைக்கணும்னு ரொம்ப கோவக்கார அம்மாவா இருப்பீங்க போல நீங்க. வேற ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? என்ன சொல்லுவீங்க? ಯಾರ ವೀಟ್ಲಿಯೂ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪ್ರಭು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಾಜಿ, ಕೊಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ஓகே ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಆತರ ಮಕ್ಳು. ஸோ சின்ன குழந்தைங்க அந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவு பண்ணாங்கன்னா அம்மா சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரியே வந்துட்டு அந்த விளையாடுறதுக்கு அந்த டாய்ஸ், அந்த பொம்மை அது என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன சின்ன அடுப்பு பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. நீ என்ன சமைக்கணும் அவ்வளவுதானே, இந்தா இதை எடுத்துட்டு போ, அங்க போய் சமை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ಸೊ ಈ ತರ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಟ ಸಾಮಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. குழந்தைங்க என்ன பண்ணும், ஜாலி எனக்கு நானும் சமைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க ரோட்ல கிடக்குற மண் எல்லாம் போட்டு தண்ணியை போட்டு கிளறி அங்க பக்கத்துல இருக்கிற செடியில இருக்கிற இலையெல்லாம் பிடிச்சி போட்டு அதை வந்து கிண்டி கிளறி நான் வந்து சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு வந்து வயிறு பசிக்கும். வயிறு பசிச்ச உடனே வந்துட்டு குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ಸೊ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಊಟ ಇಡು ಅಂತ. ஏன்னா அவங்க இவ்வளவு நேரம் பண்ணது வந்து என்ன கிடையாது, அது ரியல் குக்கிங் கிடையாது. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. அது மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல நித்தியமான ஆனந்தமான லீலைகள் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಆನಂದವಾದಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அது என்ன நீங்க தான் பண்ணுவீங்களா, நாங்களும் பண்ணோம், எங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுங்க, நாங்களும் வந்து லீலையை பண்ணணும், நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂತ, ಅದೇ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಾ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, இல்லப்பா அது உனக்கு வராது, உனக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஆனா நம்ம வந்து கேக்குறது இல்லாம ನಾವು அடம் பிடிக்கிறோம். ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செய்யறாரு, சரி போ இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பௌதிக உலகத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்ணிட்டு அங்க போய் நீ ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. ಸೊ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த குழந்தைங்க வந்து எப்படி சமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க, அது மாதிரி இங்க வந்து மண்ணள்ளி தலையில போட்டு ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சவன் மாதிரி இது அதுன்னு செஞ்சு என்னென்னமோ செஞ்சு ಎಂಜಾಯ್ பண்ண ಟ್ರೈ பண்றோம். ಸೊ ಮಗು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஸோ அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்துட்டு புரியுது, இங்க வந்து எவ்வளவோ வந்து ட்ரை பண்ணி ஐயோ இதுல வந்து ஒண்ணுமே வந்து ஹாப்பினஸே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பகவான் கிட்ட வர்றோம், தயவு செய்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஸோ என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிக உலகம்
இதுதான் சாஸ்வதம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இதையே அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்றோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கட்டத்துல இது வந்து சாஸ்வதம் இல்லை, இது வந்து உண்மையான ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது இல்லைங்கிறத அப்புறமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ பகவான் இந்த 3 விதமான படைப்பை ஏன் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு, நமக்கு இந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கிறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ 3 ವಿಧವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சோ இந்த சிருஷ்டியோடைய நோக்கம் என்ன, ஒண்ணு வந்து நிஜமான ஒரு லோகம் இருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு. ಸೊ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. நிஜமான ஒரு லோகம் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. இன்னொன்னு என்ன, நிஜமான ஒரு ஆனந்தத்தை எப்போதும் தேடுறோம், அந்த ஆனந்தம் இங்க கிடையாதுங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு தற்காலிகமான ஒரு படைப்பை வந்து பகவான் படைச்சிருக்கிறார். ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சோ எப்போ நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு தீவிரமான ஒரு பக்தி செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ அதை ಹೇಳ್ತೀವಿ. புரிஞ்சுக்கொள்ளாம நம்ம வந்துட்டு இந்த பௌதிக உலகமே நிரந்தரம் நித்தியமானதுன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அதுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ இங்க நிரந்தரமா கஷ்டத்திலேயே இருக்க வேண்டியதுதான். ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಜವಾದದ್ದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ வெரி மச். கொஞ்சம் இன்னைக்கு எனக்கு வேலை இருக்கு, அதனால இப்போ முடிச்சுக்கலாம். ஏதாவது கேள்வி இல்லை கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ತರಗತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರು? இது கொஸ்டின் எல்லாம் யாருக்காவது ஏதாவது பிரார்த்தனை, பர்த்டே, வேற ஏதாவது பிரார்த்தனை? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ birthday ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುದು. ஓகே, ಪ್ರಭು பேரு ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಭು. பிரதீப். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் பிரதீப் அவருடைய பிறந்த நாள். புஷ்பா மாதாஜி அவங்களுடைய கணவர். அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் நல்லா அவர் வந்து முன்னேறி நிறைய சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே யாருக்காவது ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஓகே, வேற யாருக்காவது போதும். ஹரே ராம ஹரே. தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது பிரார்த்தனை இல்ல நியூஸ்? ஓகே, கிளாஸ்ல வந்து எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எவ்ரி சாட்டர்டே தொமசந்திரா சென்டர்ல வந்துட்டு நமக்கு பகவத்கீதா வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து இங்க லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் சனிக்கிழமை அந்த பகவத்கீதா வகுப்புல வந்து எல்லாரும் அங்க நேரடியா வந்து கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள்.
ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. பக்தி அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பக்தருடைய சங்கத்துல வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தி தான் நமக்கு வந்து அதிகமான ஒரு உற்சாகத்தையும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகமும் நல்ல ஒரு சக்தியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இங்க நமக்கு இந்த தம்மசந்திரா சென்டர்ல பகவான் நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த வாய்ப்பை நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன். ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே, சரினா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நோ கொஸ்டின். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கும் எல்லாரும் வந்து கிளாஸ்ல வந்து கலந்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रभुजी नमस्कार नमस्कार प्रभुजी। थैंक यू प्रभुजी।